இன்னைக்கு பார்க்க போற டீடைல்ஸ் வந்து ரிகார்டிங் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் சிமுலேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம எக்யூப்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோட டீடைல்ஸ் பார்க்கணும். அங்க எக்யூப்மெண்ட் டீடைல் பொறுத்த வரைக்கும் the resource combination for a different type n number of parameters in a chained process. அதுக்கு தான் வந்து கான்கிரீட்டிங் ஆக்டிவிட்டியை நம்ம செலக்ட் பண்ணிடணும். ஸோ இட் இஸ் செயின், ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த செயினில் எந்த ஆக்டிவிட்டியை நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் in terms of number of resource, out of which what decision we are taking in terms of optimizing both cost as well as productivity using decision index method. And we also saw the type of charts representing the feasible solutions, then the cost quantity charts representing the lowest cost solution as well as the best solution. இது எக்யூப்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல பார்த்தோம். தென் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு in terms of planning பார்த்தீங்கன்னா we earlier saw the classes regarding the IS codes, the important guidelines related to time management and the 3-step flowchart process. Time management in the sense, first flowchart for planning, then for அந்த பிளானிங்லேயே ஷெடியூலிங் வரைக்கும் நமக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணணும்னு லிஸ்ட் டவுன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆஃப்டர் தட் த செகண்ட் phase will be monitoring. You collect the data and measure the site progress in the construction site and take daily progress reports, weekly progress reports, and you have to use the evaluation tools like for example the earned value method to assess the variance. It can be done both in terms of time, that is the schedule variance, or else you can also do the cost variance because both are interconnected in the method. அதை தவிர்த்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஷெடியூல் பார்த்தோம்னா ரிசோர்ஸ் ஷெடியூலிங் பார்த்தோம், இன்கார்பரேட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் parameters of resource into the network diagram. And the network diagram அப்படின்னு பேசும்போது IS codes we also saw the conventional techniques of representing the project data in terms of activity name, duration, then the interrelationships such as predecessor, successor, and the interdependencies like between two tasks, finish, start, finish. அந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்டர்டிபெண்டன்சிஸ் பார்த்துருந்தோம், ஹவு டு ரெப்ரசன்ட் இட். தென் செப்பரேட்லி வி சா த பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் த critical path, CPM method. Then we saw the PERT, the evaluation technique, utilizing a different type of time parameters and incorporating it to determine the project duration and the probability associated with different kind of project durations using the statistical tools, using normal distribution curves. அதில் நம்ம we can determine the percentage of probability of completion. And in terms of if you say time and cost, if it is interrelated, EVM எப்படி ஒரு டெக்னிக் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ சொன்னோம். அதே போல there's also an important concept that we earlier saw was network crashing in terms of time cost trade-off. In terms of decreasing the time duration of project by doing some additional expenditure, that is the project crashing. அதுக்குண்டான ப்ரொசீஜர் அண்ட் the steps involved and எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஓவரால் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல கவர் பண்ணியிருக்கோம் தியரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல. தென் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர்ஸ், எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சே MS ப்ராஜெக்ட், பிரைமவீரா, இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. இந்த வெரி ஏர்லியர் கிளாஸஸ், தட் இஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் செமஸ்டரோட கிளாஸில் I showed a demo on 1 or 2 classes of how to incorporate the details of the activity and to
take down the results in the form of reports. Reporting in the system, there are two types of reporting: tabulated reports, then a graphical reports. According to our convenience, you can extract the information, project information, using different legends and charts that is available in the software. Some are already available in templates. You can create a new type, or else you can customize a template according to the convenience of reporting. So overall, time management பொறுத்து இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் கவர் ஆயிருக்கு. பட் மோர் தென் தட், வேற என்ன கவனிக்கணும் ஸ்பெசிஃபிக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, what kind of advancements are being happening, and at the same time what are the background logics that is studied over a period of time. இந்த ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணும், both in a technical advancements as well as the decade old principles related to time management in construction. நார்மலா வந்து டைம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்த் டைமென்ஷன் எடுக்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்லி காஸ்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது, டைரக்ட் ஆர் இன்டைரக்ட். ஸோ இன்னைக்கு அதை பேஸ் பண்ணி தான் 2 ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் இஸ் இம்ப்ரூவிங் காஸ்ட் அண்ட் டைம் கண்ட்ரோல் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூசிங் BIM ரிவ்யூ. ஸோ இதில் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜரா பார்க்க போறோம், in such a way that it would be useful to analyze the entire journal on how it is constructed and how it is documented. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இம்ப்ரூவிங் காஸ்ட் அண்ட் டைம் கண்ட்ரோல். ஸோ டைம் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது நான் சொன்னேன். ஆக்சுவலா நமக்கு ஐஎஸ் கோட்ஸ்ல 3 விதமான ஸ்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பத்தி சொல்லியிருந்தேன், டைம் பிளானிங். செகண்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் டைம் மானிட்டரிங். தேர்ட் ஸ்டேஜ் பத்தி சொல்லலை, இப்போ சொல்றேன், தட் இஸ் டைம் கண்ட்ரோல் ஆர் த ஷெட்யூல் கண்ட்ரோல். அதே நம்ம சாஃப்ட்வேரோட லிங்க் பண்ணி பேசணும் அப்படின்னா, யூ கேன் செட் அ பேஸ் லைன். பேஸ் லைன்னா என்ன? இனிஷியலி யூ ஆர் ஃபிக்ஸிங் அ ப்ராஜெக்ட் ஷெட்யூல் பிஃபோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ யூ ஆர் செட்டிங் தட் ஆஸ் அ பெஞ்ச்மார்க். After that, once the project is reviewed by monitoring at the construction site, you're going to evaluate the find the variance rate. Based on that, what additional control measures you're going to take for the next cycle to rectify the defects, or else to get the project back on track in terms of reducing the delay. That is called a time control. The third stage in the IS codes on time management. So here they are indicating about both cost and time control, and the IS code la third stage irukle and the flow chart enna activities pannanum sollte IS 15883 part 2. So you can note it down, it is IS 15883 part 2 time management guidelines. And activities ku related ah inga enna pandranga, and how BIM the 3D model is going to be utilized further அப்படின்னு பார்க்கலாம். So the cost of control and time in construction project is one of the most important issues in construction since the emergence of construction industry. A successful project should meet not only quality output standards but also time and budget objectives. The management and control of cost and time in construction is fundamental in every project. An effective cost and time management control technique for construction projects is important in managing risk of cost overrun and delay in completion of projects. Construction projects are becoming more complex as they now involve many stakeholders from different disciplines. The emergence of building information model, an alternative technology, is believed to solve issues related to project cost and time control as it efficiently increases collaboration between stakeholders.
The aim of this paper is to review and summarize the causes of delay and the cost overrun in construction industries, which are the main causes of disputes and abandonment of projects in the industry. It was found that delays and cost overrun eat deep into the industry and leave the construction industry with a bad image for decades, even with the rapid advancement in technology. The review of the applications of BIM showed that most of the applications are geared towards minimizing construction cost and time spent on projects. This means that use of BIM in the management of construction projects has great impact on project cost and time. இப்போ நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது சில இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ இந்த ஹைலைட் பண்ண டேர்ம்ஸை வச்சு நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? Any feedback or any suggestions regarding the highlighted terms? சொல்லுங்க. BIM-ஓட applicability சார். ஓகே, எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நம்மளோட ட்ராபேக்ஸ் வந்து இருக்க ட்ராபேக்ஸ் இது ஓவர் கம் பண்ணி. ரைட். ஸோ ஒரு ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தோம்னா ஏர்லியராக பிம்மோட அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அதுவும் பர்டிகுலராக டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிளில் பிம்முக்கு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. நம்ம எந்த ஸ்டேஜுக்கு ஜேர்னல் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கிளாஸில் we saw a journal for application of BIM on a specific stage of project life cycle. In the stage, எந்த ஸ்டேஜ்னு ஞாபகம் இருக்கா? क्वेश्चन अंडरस्टैंड आता? குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் தானே சார்? இல்ல அதாவது பிம்மோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இல்ல ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள்ல. ஓகே, சொல்லுங்க. குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அத பேஸ் பண்ணி தானே பிம்மோட ஜேர்னல் பார்த்தோம். நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம், பட் இதுவும் பார்த்திருக்கோம்னு சொல்ல வரேன். அதாவது ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள்ல என்னென்ன ஸ்டேஜ் இருக்கு? ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, சோ பிளானிங், டிசைன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இந்த மாதிரி, அப்புறம் ஆபரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், அது வந்து ஆஃப்டர் ஹேண்ட் ஓவர். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. இதுல பிம்மோட அப்ளிகேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்தோம். தட் இஸ் ஆஃப்டர் ஹேண்ட் ஓவர், ஆபரேஷனல் மெயின்டெனன்ஸ். ஆபரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ், அது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட். எஸ், தட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கலி கால்ட் அஸ் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட். FM அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஜர்னல் இருக்கும். ஓகே, ஓகேவா? ஓகே, அது வந்து ஆஃப்டர் ஹேண்ட் ஓவர். பட் இங்க வந்து அவங்க அப்ளிகேஷன் பிம் ஃபோக்கஸ் பண்றது மோஸ்ட்லி ஆன் டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜ். ஏன்னா அவங்க அந்த ஓவர்ரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறது இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம they need to collect data also on the main cause of disputes. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ப்ராஜெக்ட் இப்படி பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, டைம் கண்ட்ரோல் ஆர் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஜேர்னல் ரைட் பண்றீங்க, இதுல வந்து மெயின் காஸ் ஆஃப் டிஸ்பியூட்னு இருக்கு. அப்போ டிஸ்பியூட் ரிலேட்டட், கான்ட்ராக்ட்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கு இல்லையா, அதுல ப்ரிடாமினன்ட் ஜேர்னல்ஸ் சர்ச் பண்ணும்போது அதுல wherever the points available related to the delays, construction delays, then overruns, இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஃபார் அவர் ரெஃபரன்ஸ். அதை இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. தென் வேற என்ன கீவேர்ட் இருக்கு? அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ங்கிற கீவேர்ட் இருக்கா அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல. ஸோ தே ஆர் செட்டிங், ஒரு ப்ராஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் there are multiple objective that can be set at different levels. இங்க வந்து
apart from quality, so quality is a basic criteria. நம்ம எங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல எத்தனை அப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணாலும் அதுல குவாலிட்டி கண்டிப்பா டிஃபால்ட்டா இருக்கும். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் டைம் அண்ட் பட்ஜெட்டை வந்து அப்ஜெக்டிவா செட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் அ சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் இண்டிகேட்டர். ஓகே, ஒரு ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கு, அதுல இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமானதுங்கிறது ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க. தென் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க்ஸ், ஓகே, இப்போ ரிஸ்க் ரிலேட்டடா நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்கும், ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So from various papers, you can identify several number of factors. And the factors எப்படிலாம் group பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். Grouping or classifying them under different sections, that would be easier. தனித்தனியா ஒரு ஃபேக்டரா சொல்றதுக்கு பதிலாக குரூப்பா சொல்லும்போது செட் ஏ, செட் பி, செட் சி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஈஸியரா இருக்கும். Or else you can do a prepare a hierarchy. எந்த ஃபேக்டர் கீழே எந்த ஃபேக்டர் வருது, மெயின் ஃபேக்டர், சப் ஃபேக்டர்ஸ். அது மட்டும் இல்லாம இப்போ விம்மையும் நம்மளோட ப்ராப்ளமையும் கனெக்ட் பண்றாங்க. எப்படி கனெக்ட் பண்றாங்க? த்ரூ அ கீவேர்ட், பை இன்க்ரீசிங் த கொலாபரேஷன் பிட்வீன் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஓகே, தே இஷ்யூட் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்ல காம்ப்ளெக்ஸா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. வை? பிகாஸ் தேர் ஆர் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். அப்போ மல்டிபிள் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஒரே டைம்ல இருக்கும்போது ஜெனரேட் ஆகக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸை விம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுது டியூ டு இன்க்ரீஸ் கொலாபரேஷன். அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அப்ளிகேஷன் விம் பத்தி சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் ஃப்ரேம்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட். So moving on to the introduction, depending on the title of or the scope of the paper, they will give a sufficient weightage to each segment of the topics. இன்ட்ரோடக்ஷன்ல எதை பத்திலாம் அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணணும், காஸ்ட் அண்ட் டைம் கண்ட்ரோல் பத்தி கொடுக்கணும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு, ஆஸ் தே மென்ஷன் இந்த அப்ஜெக்டிவ், அதை பத்தி இண்டிகேட் பண்ணணும். விம்மோட இன்ட்ரோடக்ஷன், ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் எந்த அளவுக்கு அப்ளிகேஷன் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன், தட் இஸ் த பேப்பர் த ஆத்தர் ஆர் ஃப்ரம் கோலாலம்பூர், மலேசியா. ஸோ அவங்களோட ரீஜனுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அனதர் ஆத்தர் ஃப்ரம் நைஜீரியா. ஸோ ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் தே ஆர் கொலாபரேட்டிங், ரைட்? அண்ட் த லெவல் ஆஃப் டீடைல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன், அதை எப்படி எம்பசைஸ் பண்றாங்க, இதை டீடைலாக பார்க்கணும். ஸோ இன் இன்ட்ரோடக்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் they specify about cost control and time control and the related journals, and முக்கியமா the references, the general references that everyone should follow. And the important or a necessity of the time and cost control. And in terms, say, for example, what are the significant delays and cost overruns, and in terms of statistics. Okay, so எந்த ஒரு ஜேர்னல் அவர் ரிவ்யூ பண்ணும்போதும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை இண்டிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ here they have the statistic in terms of number of projects and percentage of government projects and the percentage of projects affected due to overruns and delay. So a region எப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக் யூஸ் ஆகும்னா while you specify about implementation on a certain region. Then with regards to BIM, under the suggestions, whoever they recommended to apply it for a certain application area. Then in terms of subheading பாருங்க, project time control, எக்ஸ்க்ளூசிவா டைம் கண்ட்ரோல் பத்தி என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. And what are all the specific process involved, like for example what input you need, what tools and techniques you are going to use to analyze, then what kind of outputs can be generated. Then in terms of project cost control, அதுக்கும் வந்து இந்த சேம் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, that is PMI 2013. okay, like for example say just what இங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க PMI பத்தி. Just to achieve the baseline objective of any project,
for effective monitoring of project cost and time control. Then நீங்க பாத்தீங்கன்னா specifically they have emphasized about the technique EVM, earned value management, and அதே போல இன்னொரு டைப் ஆஃப் parameter இருக்கு, forecasting to complete performance index. இதை பத்தி நம்ம லேட்டரா பார்ப்போம். For example, earned value management is to evaluate whatever the data we collected so far in terms of project monitoring, right? But after a particular stage, அந்த ஒரு 1 year ப்ராஜெக்ட்ல நான் at the end of 3rd month நான் என்னோட ப்ராஜெக்ட் வந்து மானிட்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் எவாலுவேட் பண்றேன் schedule and cost variance. So 3 months completed, and there is remaining 9-month project duration available to us to complete the remaining activities. So for the remaining 9 months, what are you going to do? How are you going to revise your schedules? Based on the forecast. Forecast அப்படிங்கிறது ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி மட்டும் கிடையாது, ஈவன் டியூரிங் a middle of the project. அந்த டைம் வரைக்கும் நீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா for the remaining project duration, what forecast, how are you going to revise your schedules and the cost data in such a way that the impact is minimized at the end. அந்த அப்ரோச் நம்ம ஃபாலோ பண்றது பேர் தான் அந்த forecasting to complete the performance. இதை பத்தி நம்ம இந்த வீக் கிளாஸஸ்ல லேட்டரா பார்ப்போம். தென் so far என்னென்ன டூல்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்துருந்தோம். regarding the complexity of the projects, the statistics, and the time control, the cost control, so on. இப்போ the necessity or the significance to justify the objectives, that is causes of delay and cost overruns. என்ன ரீசன்ஸ்னால நடக்குது அப்படிங்கறது நம்ம in terms of activity specify பண்ணலாம், or in terms of type of project specify பண்ணலாம். It is all depend on how you classify the projects, on what basis or parameters. So ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, based on poor site management, supervision, unforeseen ground conditions, delay, இந்த மாதிரி different type of conditions இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இங்க வந்து நிறைய ஜேர்னலை வந்து சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க in terms of paragraphs. But if you are going to summarize the same in the tabulated data, or else in terms of a pictorial graphical representation like a pie chart or a bar chart, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது you need to analyze the level of study behind the each journal and group it and then present it in the same manner. For example, ஒரு ஜேர்னல் வந்து ரொம்ப பழைய ஜேர்னலா இருக்கலாம், அப்போ இருந்த காசஸ் வேறையா இருக்கும். அந்த பாயிண்ட்ஸையும் லேட்டஸ்ட் ஜேர்னல் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸையும் கொலாபரேட் பண்ணி நம்ம கொடுக்க முடியாது, கரெக்டா? அப்போ அந்த மாதிரி டைம்ல how can we represent it? ஒரு ஓல்டு ஜேர்னல் இருக்கக்கூடிய காசஸையும் ஒரு லேட்டஸ்ட் ஜேர்னல் இருக்கக்கூடிய காசஸையும் எப்படி பிக்டோரலாவோ இல்லை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காட்டலாம் இன் ப்ரெசன்டேஷன்? எனி வியூஸ் ஆர் ஐடியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரே டாபிக் ஒரு ஓல்டு ஜேர்னல்லையும் ஒரு லேட்டஸ்ட் ஜேர்னல்லையும் கம்பேர் பண்ண போறீங்கன்னா எப்படி கம்பேர் பண்ணுவீங்க? நார்மல் ப்ரெசென்ட் அண்ட் நியூ ரெண்டு விதமான கிராஃப் ரெண்டு விதமான கிராஃப் இம்பார்ட்டண்டா இருந்தாச்சு. ஓகே, வேற வேற ஆன்சர் சொல்லுங்க. சேம் பராமீட்டர்ஸா இருந்தா கிராஃப்ல காட்டலாம், டிஃப்ரெண்ட் பராமீட்டர்ஸா இருந்துச்சுன்னா இது டேபிளேஷன் மாதிரி போட்டு காட்டலாம். ஓகே, சோ சைட் பை சைடு ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, ஒரு ஆன்சர் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். சேம் பாராமீட்டர்ஸா இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஷோ இட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கிராஃப். இப்போ ஓல்டு ஜேர்னல்ல இருக்கக்கூடிய
பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஆக்டிவிட்டிஸ், வாட் எவர் த ரீசன்ஸ், அதே ரீசன் லேட்டஸ்ட் ஜேர்னல்லே இருக்கும்போது நீங்க கிராஃப் வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்ணி காட்டலாம். அப்போ இருந்த இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கா இல்லை இப்போ இருக்கிற இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கா? லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே பார் சார்ட், or else you can use a single pie chart for one parameter. Okay, let me take a board. Okay, for example, இப்போ வந்து நீங்க சொன்னீங்க சேம் டேட்டாவா இருந்ததுன்னா கிராஃப்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம், பார் சார்ட்ல ஷோயிங் த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ். டிஃபரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா டேபிளேஷன் பண்ணலாம். or else it can also be showed in a timeline. Like for example, எந்தெந்த பர்டிகுலர் இயர்ல எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து டைம் லைன் அண்ட் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து இம்பாக்ட். ஓகே, ஹை இம்பாக்ட், லோ இம்பாக்ட், மீடியம் இம்பாக்ட். அது வந்து நம்ம எப்படி எவாலுவேட் பண்றோங்கிறது நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ். இப்போ போன கிளாஸ்ல வந்து டெசிஷன் இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் வச்சு நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் ஆர் ரேங்கிங் அதெல்லாம் பண்ணலாம் யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் வெயிட்டேஜ் கிரைட்டீரியா. ஸோ அப்போ பண்ணும்போது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேக்டர் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த தட் இஸ் ஃபார் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டருக்கு மட்டும் த்ரூ அவுட் த டைம் எப்படி இம்பாக்ட் ஆர் எல்ஸ் ரிஸ்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக ஹை ரிஸ்க் வந்து இனிஷியலாக டைம் பீரியட்ல இருந்தது, ஓகே, பட் போக போக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கு ரிஸ்க். ஸோ இது வந்து வித் ரிகார்ட்ஸ் டு ஒன் பேராமீட்டர். அப்போ ஆஸ் த டைம் ப்ராக்ரஸஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் படி அந்த ரிஸ்க் ஆர் இம்பாக்ட் வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கு. அதை வந்து நம்ம இண்டிகேட் பண்றோம். இது வந்து அக்ராஸ் த டைம் யூ ஆர் கெட்டிங் த டேட்டா அண்ட் ஷோயிங் இட் இன் அ ஸ்ட்ரீம்லைன்டு ப்ராசஸ். சப்போஸ் இந்த மாதிரி பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு வந்து ஓல்டு ஜேர்னல்ல ஒரு இம்பாக்ட் கிடைக்குது, லேட்டஸ்ட் ஜேர்னல்ல ஒரு இம்பாக்ட் கிடைக்குது ஒரு பேராமீட்டருக்கு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே டெக்னாலஜி. அப்போ அதை வந்து ஒரு சிங்கிள் பை சார்ட்ல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let me draw a circle. தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா I am splitting it into two unequal parts. Say for example, okay, இப்போ இதுல இருந்து என்ன புரியுது? இப்போ நான் இதுக்கு வந்து லெஜெண்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா, அப்படியே நான் லெஜெண்ட்ஸும் கொடுத்துட்றேன். அதுக்கப்புறமா நீங்க உங்களோட வியூ சொல்லுங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து ரெண்டு பை சார்ட்ல ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு, ரெண்டுமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் டெக்னாலஜி, லெவல் ஆஃப் இம்பாக்ட், ஹை இம்பாக்ட், லோ இம்பாக்ட். கிரீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு இல்லையா, ஷோயிங் த say for example old journal, for example say 2000s. Okay, and take another example,
ஒரு லேட்டஸ்ட் ஜேர்னல் இட் இஸ் 2010. இப்போ உங்களோட வியூஸ் என்னவா இருக்கும்? You are consolidating and splitting the timeline into two parts. That is in terms of 2 decades, 2000s and 2010s. இதுல இருந்து உங்க வியூ என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறது ஓகே நீங்களே சொல்லுங்க. இப்போ குறைஞ்சிருச்சு. அந்த ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ப்ரிடாமினண்டா இருந்துச்சு, பட் இப்போ இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. ஓகே, this is the example of some possible ways to represent the or to summarize the journals. ஓகே, அப்போ ஒரு 3 to 5 minutes பேச வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஈஸியா சம்மரைஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த பை சார்ட் ரிலேட்டடா இந்த 2000s and 2010s இருக்கு இல்லையா, ஃபர்தரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தது, இங்க ஸ்டில் சம் ப்ராப்ளம் எக்ஸிஸ்டா இருக்கு இல்லையா. இந்த டைப் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து இம்பாக்ட் பொறுத்து இருக்கு. இதையே வந்து சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன்ல இதே டேட்டாவை இன்னும் ஃபர்தரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றது காட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. I can apply a Venn diagram concept. Okay. இப்போ இந்த Venn diagram concept மூலமா உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ சொல்லுங்க. As you can see in the board, what can you able to understand? Some parameters overlap. Okay. Some parameter still exists across the time. In both. In both. அதாவது இன்னும் எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கு. And the existing can be shown in the intersecting part. Okay. Say for example, still parameters are some still existing. ஏன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் பை சார்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த ப்ரீவியஸ் பை சார்ட்ல ப்ளூ கலர் வாஸ் 2010s, ரைட்? அதுல ஏன் இன்னும் அந்த கொஞ்சம் பெர்சன்டேஜ் இருக்கு, ஏன்னா இன்னும் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இட் மே பி நியூவர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் இட் மே பி ஓல்டர் ப்ராப்ளம்ஸ், அது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அண்ட் ஏபிள் டு ஃபாலோ. இப்போ வந்து நமக்கு சில ப்ராப்ளம் புதுசா ஜெனரேட் ஆனதுனால கூட அந்த கலர் வந்து ப்ளூவா இருந்திருக்கலாம் ப்ரீவியஸ் சார்ட்ல. அப்போ அதை நமக்கு ஃபர்தரா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. இட் வாஸ் எய்தர் டியூ டு த ஓல்டு ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் நியூவர் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் இது வந்து நம்பர்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் கிடையாது. இதுல இருந்து நீங்க அந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா, சாட்ல வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு ஒரு லோகோ இருக்கும். அந்த லோகோவை நீங்க த்ரூ அவுட் ஆட் பண்ணலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஷுவல் ப்ரெசன்டேஷன் 2000s ரிலேட்டடா என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இந்த டைப் ரிலேட்டடா தட் இஸ் 2000s கனெக்ட் பண்ற மாதிரி நீங்க காட்டலாம், 2010s கனெக்ட் பண்ற மாதிரி நீங்க தனியா காட்டலாம். தென் வாட் இஸ் ஸ்டில் எக்ஸிஸ்டிங் அப்படிங்கறத நீங்க தனியா ஆரோ மார்க் வச்சு காட்டலாம், அனோட்டேட் பண்ணி. சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு how to represent the data that we are going to follow to easily convey. அதாவது கன்வே பண்றது ரொம்ப நேரம் சொல்ல வேண்டியது ஷார்ட்டா எப்படி சொல்லி முடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு மல்டிபிள் வேஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுல 2 அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஒன்னு, நீங்க நிறைய ஸ்டடி பண்ணியிருக்கீங்க. ரெண்டாவது, அதை எப்படி ஒரு காமனான விஷயமா இன்டர்பிரேட் பண்றீங்க. தனித்தனி ஃபேக்டா சொல்லாம எப்படி குரூப் பண்ண முடியும், எப்படி சம்மரைஸ் பண்ண முடியும்னு கத்துக்கிறது. ஸோ காசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்கன்னா யூ நீட் டு கிவ், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸா கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நீங்க டேபிளேட் பண்ணலாம். டேபிளேட் பண்றதா இருந்தாலும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹையரார்கி ஆர் குரூப்ஸ். தென் இந்த மாதிரி பிக்டோரல் ஆர் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். இங்க பாருங்க, இங்க வந்து யூஸ்வலா ஜேர்னல்ல பாத்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் வியூ ஒன்ஸ் பேராகிராஃப் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி காஸ் ஆஃப் டிலே வந்து சோர்ஸ் படி தான் இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க.
இதை நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃபர்தரா குரூப் பண்ணிக்கலாம் in terms of office work, that is the planning stage என்னென்ன causes இருக்கு, then during the construction stage what are the specific reasons, for example the shortage of materials or the poor supervision or poor site coordination, labor dispute, then weather conditions. இதை வந்து தனியா குரூப் பண்ணிக்கலாம் site conditions. And apart from that planning stageல பார்த்தோம் அப்படின்னா, or else in the pre-construction stage பார்த்தோம்னா material procurement or the designers, and in terms of coordination நம்ம குரூப் பண்ணிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் when we have more data. ஸோ எங்க லிஸ்ட் வந்து ரொம்ப எனார்மஸாக போயிருக்கு, இதை வச்சு நீங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். தென் இப்போதான் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல they are specifying about what is BIM. and journal பொறுத்த வரைக்கும் it should be structured in such a way that ஒரு கான்செப்ட் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் ஒரு கான்செப்ட் வந்து உள்ள கொண்டு வரீங்கன்னா it should be understandable by a reader who didn't know the concept before that. ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து BIM பத்தி ஒரு சுத்தமா ஐடியா இல்லை, பட் நீங்க இந்த ஜேர்னல் எடுக்கிறீங்க, then you are going to study what is BIM. இதுல பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஐடியா கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு டீடைல்ஸ் இருக்கும். that should be the way or structure on how you should write the journal. So பேசிக்கா என்னென்ன ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமோ இவங்களோட ஸ்கோப் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ த இன்ட்ரோடக்ஷன் இட் செல்ஃப் இந்த கான்செப்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து வேரி ஆகும் டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்கோப் ஆஃப் த ஜேர்னல். இங்க வந்து என்னென்ன ஸ்கோப் இம்பார்ட்டன்ட், சைட்ல இருக்கக்கூடிய மல்டிபிள் டீம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டீம்ஸ்க்கு உண்டான கொலாபரேஷன். தென் டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜில் வாட் ஆர் ஆல் த அப்ளிகேஷன் ஏரியாஸ் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு யூட்டிலைஸ் டு ரெடியூஸ் த டிலேஸ் அண்ட் ஓவர்ரன்ஸ். இது இம்பார்ட்டன்ட். பட் அதுக்கு முன்னாடி BIM அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பத்தின ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ கண்டிப்பா இருக்கணும், ஓவரால் ஆஸ்பெக்ட். Then what are all the tools available and the necessary functions from different branch, what are all the tools and what advantages specifically. Like for example, if you say in a quality point of view, you're going to evaluate the model in terms of process. Okay, then you have Solibri model checker to evaluate the process that is going to happen, or even the product. So for example, ஒரு கமர்ஷியல் பில்டிங் இருக்கு, இல்லை ஒரு ஆடிட்டோரியம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க. அந்த ஆடிட்டோரியமுக்கு உள்ள வந்து கிளையண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆர் த சவுண்ட் இன்சுலேஷன் இருக்கு இல்லையா, சவுண்ட் இன்சுலேஷன் ஷுட் பி அ மேஜர் ரிக்வயர்மெண்ட். அந்த ஆடிட்டோரியம்ல பேசினா எக்கோஸ் கேட்கக்கூடாது, கிளியரா இருக்கணும். ஏன்னா வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல டெக்னிக்கலா வாட் பாராமீட்டர்ஸ் ஷுட் பி ஸ்டடிட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அகாஸ்டிக் கம்ஃபர்ட் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிசஸ். அப்போ நமக்கு இம்பார்ட்டண்டா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உள்ள ஆடிட்டோரியம்ல ஒரு மெட்டீரியலோட சவுண்ட் அப்சர்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி என்ன ரேஞ்சஸ்ல இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் வுட் பி த அகாஸ்டிக் லெவல் ஆஃப் கம்ஃபர்ட், இதை எவாலுவேட் பண்ணலாம் டீடைலா in terms of quality assurance. So you're going to give a certain assurance to the client that the process that they are going to follow will definitely satisfy the required objectives. அப்போ அதுக்குண்டான ப்ரொவிஷன்ஸ் அந்த டூல்ஸ்ல இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் to analyze the material properties and the overall acoustic comfort. Like for example, say for auditorium எடுத்தோம்னா என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும், நமக்கு ஸ்டேஜ், தென் full of chairs, the seating வந்து
பெர்மனண்டா இருக்கும் ஒரு செமி பெர்மனண்டா இருக்கும் அப் டு த யூஸ். அப்போ அந்த சீட்ல வந்து என்ன டைப் ஆஃப் clothing நம்ம யூஸ் பண்றோம், the upper layer to absorb the additional noise, or in terms of ceiling, what should be the roof height so that the sound waves can be adequately transferred from point A is from the speaker side to all the surrounding possible points inside the auditorium or inside the facility. And in terms of windows, what type of material you are going to adopt. இது acoustic comfort. அப்போ அதுலயே நம்ம thermal comfort பண்ணலாம் in terms of temperatures, then in terms of visual comfort. அதுக்கும் நமக்கு வந்து விண்டோஸ் ரூப் ஹைட்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வந்து சன்லைட் வந்து நம்ம எவ்வளோ உள்ள கொண்டு வரோம், ஆரல்ஸ் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம், லைட் பிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அப்போ ரூஃப் ஹைட்லேருந்து நம்ம லைட் லேம்போட ஹைட் என்னவா இருக்கணும். தெர்மல் கம்ஃபர்ட் மீன்ஸ் ஏர் கண்டிஷனிங் கெப்பாசிட்டி. அப்போ அந்த ரூமோட வால்யூம் என்ன, தென் வாட் அதர் பேராமீட்டர்ஸ், இன்ஜினியரிங் பேராமீட்டர்ஸ் எவாலுவேட்டட், இதெல்லாமும் ஒரு டீடைல்ட் ஆஸ்பெக்ட். So based on that, you can able to study the features in terms of quality assurance or quality control. Only நீங்க கவனிச்சிங்கன்னா ஒன்லி மேனேஜ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. நிறைய இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் குவாலிட்டி ஸ்டடி பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ நம்மளோட டைம் அண்ட் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் விம் அப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஓவரால் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன அட்வான்டேஜஸ், வாட் கே பிரைமரி ஏரியாஸ், அதை வந்து பேராகிராஃப்ஸ்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த லிஸ்ட், இதுல கன்ஸ்ட்ரக்டபிலிட்டி அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். The contractor should able to know either all the facilities or all the elements of the structure can be able to construct it within the time frame, within the available equipments, machineries, skilled labors. Other analyze பண்றது constructability analysis. அது போல different type of possible applications இருக்கு. So VIM is also used for quality compliance management. இப்போ யூகேல பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கான்டினென்ட் அண்ட் ஒரு ரீஜனல் ஏரியாஸ்ல லெவல் ஆஃப் விம் அப்ளிகேஷன் வேரிஸ். இந்தியாவில் ஒரு லெவல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் இருக்கு, யூகேல the application level is totally varied. அதாவது across the country they are adopting them in such a way that if you want to get any approvals for a facility to be constructed, the model, the drawings circle here, the specifications will be verified through BIM model to issue compliance. That is, the complaints should be issued only when you submit the model. They will verify it virtually. அது தவிர பார்த்தோம்னா காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன், தென் ஷெட்யூல் கண்ட்ரோலுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிள் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஃபார் கீ பிம் அப்ளிகேஷன் ஏரியாஸ். ஓகே, ஃபைனலி கன்க்ளூஷன். ஸோ இங்கே வந்து we are not using any analysis and other type of evaluation பார்த்தீங்கன்னா only based on the key application areas. பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னல் லிட்ரேச்சர் பண்ணும்போது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி சம்மரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் எல்லாத்தையும், வேற ஒண்ணுமே பண்ணல. அதுக்கு கேன் செக் அவுட் த லிஸ்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்சஸ் இன் த பேப்பர். அண்ட் ஃப்ரம் திஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுவே 4 பேஜ் இருக்கு, ரெஃபரன்சஸ் 4 பேஜுக்கு மேலேயே இருக்கு. ஸோ லுக் அட் த குவான்டிட்டி ஆஃப் டேட்டா தட் தே டுக் ஃபார் ரெஃபரன்சஸ். இது வந்து ஃபைனல் தான், இட் இஸ் நாட் எடுத்த உடனே அவங்களுக்கு கிடைச்சது கிடையாது. ஓகே, இட் வாஸ் ஃபைனல் அண்ட் யூ கேன் லுக் அட் த டைம் பீரியட் ஃப்ரம் விச் இயர் டு விச் இயர் தே ரிவியூட் த ஜர்னல்ஸ்.
இந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னல் பார்த்தீங்கன்னா 2018ல பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது. பட் யூ கேன் லுக் அண்ட் செலக்ட் த டைப் ஆஃப் இயர், ஃப்ரம் விச் இயர்லேருந்து எந்த இயர் வரைக்கும் அவங்க ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2005ல இருக்கிற ஜேர்னலும் எடுத்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி கிளாஸோட ஸ்டார்டிங் சொன்னேன் இல்லையா, நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு லேட்டஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ், அந்த அளவுக்கு வந்து ஓல்டு ஜேர்னல்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு அனலைஸ் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆர்எல்ஸ் ரீஜன் வைஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் 2005ல அவங்க ஸ்டடி பண்ணது ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லேபர் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபார் மலேசியன் ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அவங்களோட ஸ்டடி. ஈவன் there is a journal on 2000 construction delay a quantitative analysis. So 20 years ago என்ன type of analysis இருந்தது, data type of data collection, or அந்த டைம்ல டெஃபினட்டா இருக்கும் என்ன இருக்கும், அந்த டைம்ல என்னென்ன காசஸ் இருந்தது அப்படின்னு கண்டிப்பா லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ இருக்கிற கால்ஸும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல பார்த்தீங்கன்னா 2013 பாருங்க, 2013ல இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்டு காஸ்ட் ஆஃப் டிலே, இதையும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So what conclusion they are giving is, they highlighted the main cause of delay and the cost overrun in the industry. Much of it was done by the previous researchers in 4 categories. So conclusion la 4 categories specify பண்றாங்க groupings. One வந்து based on contractor responsibility, then consultant responsibility, owner's responsibility and external factors. இப்போ நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ண எக்ஸாம்பிள்ல நான் சொன்னேன் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பாசிபிள் வேஸ் இருக்கு எப்படி குரூப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஒன் ஐ செட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஈச் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள், பிளானிங் பேஸ், டிசைன் பேஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ், லைக் தட். பட் இங்க அவங்க எடுத்தது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஈச் predominant stakeholder in the construction project. So contractor role என்ன காஸ்ட் இருக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. Similarly based on consultant, owner and other external factors. External factor வந்து எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா வெதர் கண்டிஷன்ஸ், தென் ரீஜன், எந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கு, அது சில எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். So it is believed that evaluation of BIM will be able to increase efficiency and quality of output. இந்த மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணும்போது வாட் கிராஃபிக்கல் டேட்டா இம்பார்ட்டன்ட், முன்னாடி இருக்கிற காசஸ் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் ஆன் த ஏர்லியர் டேஸ் பிஃபோர் த எவல்யூஷன் ஆஃப் பிம். அப்பவும் காசு இருக்கு, இப்பவும் காசு இருக்கு. பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய காசுலாம் வந்து பிம்மால ஈஸியாக ரெக்டிஃபை பண்ணப்படுது அப்படிங்கிற ஜஸ்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக பிக்டோரலாக கொடுத்தோம்னா அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரீச் ஆகும் எல்லாருக்கும். So it is done to eliminate the cost of delay and cost overruns. The application of BIM and potential benefits of application were also reviewed. Okay, and the benefits வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டிலே அண்ட் காஸ்ட் ஓவரன். ஓகே, காஸ்ட் ஓவரன் எதனால் நடக்குது, எப்படிலாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஸ்ட் ஆன் எஸ்டிமேஷன் and based on class deduction integration. So class deduction is an important application in terms of project overall management, site management. The software can able to verify the model in terms of project schedule. You are integrating the project schedule along with the 3D model and check whether all activities can be performed without any obstructions. Say for example, இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கப்போல்டிங் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க சைட்டில். அப்போ ஸ்கப்போல்டிங் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுனால will there be any impact on storage of construction materials அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணலாம். ஏன்னா ஸ்கப்போல்டிங் வந்து இட் ரிக்வயர்ஸ் சம் ஸ்பேஸ், ரைட், சைட் ஸ்பேஸ். அப்போ அந்த ஸ்பேஸை வந்து நம்ம ஆக்கிபை பண்ணுறோம்னா அதனால என்ன இம்பாக்ட் ஏற்படுது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிளாஸ் டிடக்ஷன். அண்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெக்னிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா
ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஃப்ரேம்ஸ், காலம், பீம், ஸ்லாப்ஸ். And when you are going to implement MEP works, like for example ஒரு ஃபயர் ஃபைட்டிங் பைப்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த பைப் இன்ஸ்டால் பண்றேன் அப்படின்னா will there be what would be the required setup should be available in the construction site regarding structural elements. அப்போ அந்த பைப் ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து நான் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம்ல கனெக்ட் பண்ணணும்னா என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ், வாட் ஆர் த டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ், அதை டெக்னிக்கலாக ரிவ்யூ பண்ணலாம் சாஃப்ட்வேர்ல. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்சிவ் எனார்மஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. while adopting them you need to shortlist the list of scope on with which you are going to use the study. ஸோ எந்த ஸ்டடி ஏரியாவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நேரோ டவுன் பண்ணுறாங்க.